Hare Krishna, bro. Today the first question is who is the God? Why we need to pray Krishna only? ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? You have what books here? Only Bhagavad Gita. Yes, bro. Bhagavad Gita and Bhagavatam we have until 10th canto. Yeah. Okay, Bhagavatam until 10th canto, huh? Yes, bro. So who is God and why we have to pray to Krishna only, huh? Yes, bro. So and so we are give me a minute. I'm just trying to take out this verse. Okay, bro. You got up to 10th canto, is it? You have to 10th canto you have, huh? Yes, bro. Yeah. In the story of Bhrigu Muni and all, they went to ask this question, who is the supreme God, you know? Yes, bro. Okay. I think it's in the... I think Bhrigu Muni, let me see as such, Bhrigu. Finding out this chapter. I'm looking for the chapter in minutes. Bhrigu Muni. Pawan, you know where this Bhrigu Muni? looking. The sages were meeting and then they were asking this question, who is Supreme God?
Hare Krishna, can you go to 1089.1? 1089 one. Okay, bro. You have 1089.1? Yes, bro. Can read? 1089. Eva. 10th canto, 89th chapter, text 1. Don't have, bro. I open the English. Open ready. Then English. Don't have, bro, in Kannada. Huh? 10 canto, you said have, you are saying don't have? Yeah, bro. This one I find in the PDF. It's not showing. What canto you have here? Which canto is this? We don't have until 89, bro. 10th chapter we have. We don't have until 89. To which chapter you have? 10 only, bro. 10. 10 canto, 10 chapter. Yeah. Tenth canto, 10 chapter only. Yes, bro. This one. Ten. Okay, if you don't have 10 canto, never mind. Let's go to Bhagavad Gita. Huh? Okay. You can go to Bhagavad Gita, chapter 2, text 2. Chapter 2, text 2. Okay. Chapter up to 69 only is that 89, 69. Up to what? 59. 69. Yeah. 69, huh? Bhagavatam only 69. 10, 69 only the last one, not 18. Oh, 69. 69. Okay, never mind. You can go to this verse, chapter 2, text 2, Bhagavad Gita. Chapter 2, text 2. So today is the first day, so you have to give us some time. Huh? ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You got the verse? Yes, bro. Can you go to the purport? Okay. You can see the word Ishvara Paramaha Krishna. Samo down. Yeah, bro.
Okay, all right, very good. Can you read this verse? ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. ಭಗವಾನನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನ ಶರೀರ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವುದು. ಅವನೇ ಅನಾದಿ ಪ್ರಭು ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ 5.1. So you can see here in this verse that how Lord Brahma is saying that there are many Ishwaras, but the supreme Ishwara is Krishna. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಅರಿವಾಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And he is not only, because sometimes people say God, ultimately God is light, but here he is saying Satchit Ananda and Vigraha, he also has got a form. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ. Not that sometimes God is impersonal, ದೇವ್ರ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೀಪ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿ. But here it says that he has got a form. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಕಾರ ಇದೆ. And not only that, Anadir Adir Govinda, so there is no beginning for God. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆದಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. And he is the source of everything. Anadir means there are no beginning, and at the same time he is the beginning of everything, and his name is Govinda. Another name for God, Krishna, is Govinda. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಆದಿಯನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. And not only that, he is the cause of all causes. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು. So this is the person Krishna. So ಅವರೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ. And this is confirmed by Lord Brahma, who has got 4 heads. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ? 4 ತಲೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the next one you see, etachamsa kala pumsham, little you see that verse there? Very good. Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Vardayanti Yuge Yuge. Can you read the translation? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವೋತ್ತಮನ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪರಂಪ್ರಭುವಿನ ಸಾರಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಅಂಶಗಳು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಯಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಂಪುರುಷ. Can you go to 1.3.28? You say you have Bhagavatam 1.3.28? 1.3.28, okay. Chapter 1 don't have. 1 don't have. Huh? 2, 3, yeah. First canto don't have. Don't have, yeah. First canto also don't have. Starts from 2. Said up to 69 have? No. Canto 69. First canto you don't have it all. Don't have at all, yes sir. Canto number 2 to canto number 9, but 10 also has some only. Oh, canto number 1 don't have, huh? Yes sir. Oh, what to do now? Okay, never mind, you translated, huh? Okay, bro. Okay, it says here there are many incarnations of God like Rama,
So, Narishima, Varaha, so many incarnations. so canto number 1. 1328. Have 1328. Yes, bro. In English, bro. In English. In English, yeah. Yeah. Oh, don't have in Kannada, huh? No, don't have one first canto. We don't have in Kannada. Okay, go to the English. Huh? You can translate this, huh? You open the English then? Okay, yeah. Ah, very good. So you read the purport, then translate this. In this Can you- particular stanza, Lord Krishna, the personality of Godhead, is distinguished from other incarnation. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೇವೋತ್ತಮನು, ಅವರು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಅವತಾರಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದ ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅವತಾರಸ್, amongst the avatars incarnations, because out of his causeless mercy the Lord descends from his transcendental abode. ಅವರು ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್. ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೋರು. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್, including the Lord himself, descends to the different planets of the material world, as also in different species of life, to fulfill particular missions. So ಈ ಅವತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಕರುಣೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರೊಂದು ಕರುಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು sometimes he comes himself and sometimes his different planetary portions are part of the planetary portions, or his differentiated portions directly or indirectly empowered by him descend to his material world to execute certain specific functions. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ಲಾನರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಇವಾಗ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಅವರೊಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಸೊ ಅವರೊಂದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Originally the Lord is full of opulence, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciations. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಲ್ತ್, ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾವೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ Okay, I think it says that he is Fame. He has got all 6 opulence as deep as an ocean. ಅವರು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಂತ ಅವರು ಆಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಸಂಪತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. Okay, we go to Bhagavad Gita 10, 12, 13. 10, 12. Go back to the Kannada one. Yeah, Bhagavad Gita
Not 10. Yeah, 12, 13. 12, 13. Yeah, very good. Okay, you want to chant this? Someone want to? Prabhu, I can chant. ಚಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ. ಶ್ಲೋಕ 12 ಮತ್ತೆ 13. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಮಜಂ ವಿಭುಂ ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದಸ್ತಥಾ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿ ಮೇ. Can you read the translation? ಅನುವಾದ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಪರಂಧಾಮ, ಪವಿತ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸತ್ಯ, ನೀನು ನಿತ್ಯನು, ದಿವ್ಯನು, ಆದಿಪುರುಷನು. No need to say that, just go to the translation. Okay. Translation. ಭಾವಾರ್ಥ. ಇದೆ ಅನುವಾದ. Yeah, ಅನುವಾದ, translation. ಅನುವಾದ ಅದ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಅದು ಓದಿ. ಓಕೆ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಪರಂಧಾಮ, ಪವಿತ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸತ್ಯ, ನೀನು ನಿತ್ಯನು, ದಿವ್ಯನು, ಆದಿಪುರುಷನು, ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನಾರದ, ಅಸಿತ, ದೇವಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀನೇ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ. So you can read the purport? Purport? Yes. ಭಾವಾರ್ಥ. ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವು ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಪ್ರಭುವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಬಹುಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಕೂಡಲೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಸಾರಿದ. ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲದರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯು ಮಾನವ ಜೀವಿಯು ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವೇದಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅವನನ್ನು ಪರಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಅವನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದು ವ್ರತ ಹೊಗಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ವೇದಗಳ ಸತ್ಯವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ವೇದಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಪರಂಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ ಎಂದು ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಆಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸದಾ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಯೋಚಿಸಿರುವವರು ಮಾತ್ರ
ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಸ್ಮರಣ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಲ್ಲ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾಗದಿದ್ದರೆ ಪಾಪಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಾರ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರದನು ಮುಖ್ಯನು. ಕೃಷ್ಣನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಮನುಷ್ಯನು ಸದಾ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನೊಡನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಆತನೇ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅವನು ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವು, ಪುರಾಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ಪ್ರಭುವೇ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಪರಮ ಮೂಲ. ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣನು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Finish, huh? ಹಾ ಪ್ರಭು. You want me to read the next shloka? No. ಹಾ ಪ್ರಭು. So you can see from this purport and the verse that how Arjuna is accepted Krishna as the supreme personality of Godhead. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮನೆಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So Krishna is not just because Arjuna is friend and he is saying and he is accepting, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರವರು ಗೆಳೆಯ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣರು ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. In the Bhagavad Gita again in 11th chapter text 50, you can go 11:50. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಶ್ಲೋಕ 15. You got 11:50? Yes, bro. So you can someone else read? So take turn. ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಜೀವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಧೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ
ಸರ್ಪವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸರ್ಪಶಿಯೆಗೆ ವಾಸುಕಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ವಾಸುಕಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಇತರ ಸರ್ಪಗಳು ಉಂಟು. ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಭಾಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕಾಣಬಲ್ಲನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. Which verse is this? 11:50. 11:50. Is it 11:50? Yeah, 11:50. What verse you reading? 11:15 they read, Prabhu. No, 11:50. Okay. Yeah. Okay. All right, read this, Prabhu. ಪವನ್ ಪ್ರಭು ನಾನು ಓದ್ದಾ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದು. Let everyone read. Give them a Andakishore. chance. Huh? So many of them here. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಂದೆಯು 11:50. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದನು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕೃಷ್ಣನು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು 4 ಕೈಗಳ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದ. ಹೀಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನಂತರ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಸೌಮ್ಯ ವಪುಹು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಬಹು ಅರ್ಥವತ್ತವಾದದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಪುಹು ಎಂದರೆ ಬಹು ಸುಂದರ ರೂಪ. ಸೌಮ್ಯ ವಪುಹು ಎಂದರೆ ಬಹು ಸುಂದರ ರೂಪ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹಕ ರೂಪ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನು ವಿಶ್ವದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಭಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ, ಯಾರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಂಜನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. Okay, you read 50, yeah? Yes, bro. Can just read the verse 51, just the verse, Translation, bro. just the translation. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆಂದನು: ಓ ಜನಾರ್ದನ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾನವ ಸದೃಶ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವು ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ. So the purpose, no need. So you can see that here how Arjuna saw the Supreme Personality of Godhead in his human two-handed form, and that is the topmost form. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸೊ 2 ಕೈಗಳುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವಾದ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನರು ನೋಡಿದ್ರು. So therefore it is important first to know who actually is God, you know. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So you must see Brahma is saying Krishna is the Supreme Personality of Godhead. ಸೊ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣರು ದೇವೋತ್ತಮ ದೇವನು ಅಂತ. And then Arjuna is saying Krishna is the Supreme Personality of Godhead. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ದೇವೋತ್ತಮ ನಾದ ದೇವನು ಅಂತ. So can you go to 4th canto 24th chapter text 28? 4:24:8. Yeah.
24, 28. Kena, you have a. Yes, I'm checking. Twenty-four, 20. Can get it? Yes, bro. Yes, bro. Got it, huh? Got it, Yeah. huh? Yeah. Very good. Can make bigger? Very good. Too big. Very nice. So can someone read this? Someone else want to read? There's so many there. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. Pavitra can read. ನಾವು ಓದ್ಲಿ ಪ್ರಭು. ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳಿದನು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಮತ್ತು ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎಂಬ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವನು ಶರಣಾಗತನೋ ಅವನು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು. So you can see here Lord Shiva is saying ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅವರು ದೇವರು ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ that Krishna is the supreme personality of Godhead. ಸೊ ಶಿವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅಂತ. And anyone who accepts Krishna as supreme personality of Godhead, Vaishnav, is very dear to Krishna, Lord Shiva. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ, ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಂತ, ಬಹಳ ಪ್ರಿಯರವರು. So you see, Lord Shiva is also accepting Krishna as supreme personality of Godhead. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಶಿವನು ಕೃಷ್ಣರನ್ನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಂತ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. In fact, Lord Shiva is saying, among all worship of Lord Krishna is the topmost. Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param. Let me take out that verse. ಸೊ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಂ ಸರ್ವೇಶ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನಂ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ. So we have to accept like this the authority. Madhya 11:31. I have to find out in the Bhagavatam. Let me find out in the Bhagavatam so you can take out. You don't have CC, no? Don't have, yeah. Just let me see in the Bhagavatam which verse, then you can take out, you know. Yeah. Bhagavatam, Bhagavatam 5. No, we'll get another one. So more clearer. Okay, can you go to 7:10:6 Bhagavatam? Okay, bro. 7:10:6. In the purport, Yeah, 7:10:6. So in the meantime, you can, while he's taking out, you can try to understand that this is how we have to accept God, you know. We cannot just accept God because my father says so or my mother says so. No. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರುಡಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So we have to accept authorities like Lord Brahma, Lord Shiva. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮನೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಶಿವರಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. Krishna, I mean Arjuna also said, and then he said Narada is saying, Asita is saying, Devala, Vyasadev, all are saying. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಿತ, ದೇವಲ, ವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣರೇ ಪರಮ ಪುರುಷರಂತ. So this is how 7, no, not 26, 7, 10, 6. 6, okay. 7, 10, 6. Seven, 10, 6, huh? So this is how we have to learn, no? Learning means by learning from Shastra. Can translate that? Learning means learning from Shastra. ನಾವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲುಂಡ I think better than this, Prabhu. You go to this verse better. 8:5:49. You go to 8:5:49. 8:5:49. 8:5:49. Okay. 8:5:49. Okay. 8:5:49. So we have to understand that actually this is how we must learn, We must learn how the great authorities like Lord Brahma, Lord Shiva and all are saying. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೊಂದು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಹಾಭಾಗವತರಿಂದ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ, ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. So then when we know who is God, then our prayers can be answered because we know who we are praying to. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. Can you got this verse? Yes, bro. Can you make bigger so they can see? 8:5:49, no? Yes, bro. What is the Sanskrit there? Yata he skanda sakanam. Yes? Yes, bro, correct. Can you read the translation? ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದಾಗ ಆ ಮರದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ತುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾದರೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. So please try to understand here that Vishnu and Krishna are non-different, no? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅವರು. Can you read the purport? ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: ಆರಾಧನಂ ಸರ್ವೇಶಂ ವಿಷ್ಣುರಾಧನಂ ಪರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಂತಂ ದೇವಿ ತದಿಯಾನಂ ಸರ್ವಚನಂ ಸಮಾಚರಣಂ.
ಸರ್ವ ವಿಧಿಗಳ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ಮೇಲಾದದ್ದು. ಅವನು ಭಕ್ತನಾದ ವೈಷ್ಣವನ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಜನರು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕ ಇತರ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಭೌತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಕಾಳಿ ದೇವತೆಯನ್ನು, ದುರ್ಗೆಯನ್ನು, ಗಣೇಶನನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲನು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದೆಡೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 4:31-14 ಒಂದು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮತೀಯ ಧರ್ಮದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವೋತ್ತಮುಖವಾದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ತತ್ವ, ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದನಾದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿನಾಗಬಲ್ಲವನು ಎಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಬಲ್ಲನು. So finish, huh? Yes, bro. Very good. So from this, you can see why Krishna is the supreme personality of Godhead. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೇ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. So this is how we must learn. So we know now Krishna is the supreme personality of Godhead. Is not Brahma, not Shiva, not anybody. So idrinda namga if you worship them, you only go to their planet. You don't go to the supreme Vaikuntha. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲದಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೇ ಸೊ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ. You can go to Bhagavad Gita chapter 9 text 25. Okay, bro. Chapter 9:25. Janti Dev. Chapter 9:25, huh? Okay. Very good. Janti Dev. You want to read that? Yeah. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓದಿ ಸನಾತನ್ ಪ್ರಭು. Anyone else can read? I can read, Prabhu. What is about? We'll give Bhakta Subramaniam a chance. You can read down. Subramaniam? Hello? Hello? Why they all are not responding? They are mute and what? Not. यानि देवा यान्ति देवा यथा देवान् पितृदेवान् Your voice is breaking. I don't know, your connection, something wrong. यान्ति देवा यथा देवान् पितृ यान्ति पितृव्रतः भूतानि. I think your voice is breaking. यान्ति मध्य
Genospi mom. So Okay. Prabhu, it is read the translation. Yanti. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. Can you read the purport? ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಓದಿ. I think his voice is breaking. Better get someone else. The connection is not good. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. Connection is not good. ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸಿ ಎಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೇದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭೂತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಬಹುದು. ಪಿಶಾಚಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಟ ಅಥವಾ ಅಭಿಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾಟ ಅಥವಾ ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವನು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೇವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಮಾಟದಿಂದ ಭೂತಗಳ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಸುಲಭ. ಬಹು ಸುಲಭ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬಹು ಮುಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಭವ್ಯ ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಉರುಳುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಭವ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. So therefore, you have to understand that worshipping of Krishna means that you go to Vaikuntha and you don't come back, because in Vaikuntha planet there is no birth, death, old age and disease. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಪೂಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಮೃತ್ಯು, ಮರಣ, ವ್ಯಾಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So if you go to other planets, you like Brahmaloka, when you die you must come back here again. ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ. Only Krishna can give you this permanent, liberation. ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. Can you go to 8:16? Okay. Can read.
ಅನುವಾದ Want to try to read? ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭು, ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಭು ಯಾರಿಗಾರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Anyone else can read? There's so many here. Hello. Prabhu, Hare Krishna, Prabhu, I don't know how to read Kannada. Pavitra. Never mind, you don't read, others can read. Everyone don't know Kannada. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾ ಪೂಪೇತ್ಯಾತು ಕೌಂತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮಾನ ವಿದ್ಯತೆ. Very good. Can you read the translation? ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ದುಃಖದ ಆವಾಸಗಳೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. Very good. So you can no need purpose. So you can see how every planet you go, even topmost, Brahma is die, you have to come back again. ಯಾವುದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But you go to Krishna, you don't come back again. ಸೊ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. That's why even Lord Shiva said, can you go to 7:14? Okay. Purport, huh? Go to the purport, last paragraph. Huh? Last paragraph. 7:14. 7:14. Yeah, 7:14. Okay, the last part, you see Lord Shiva says, the last line, Lord Shiva says, I think you got the wrong words, there's no 1, 2, 3, 4 in 7. 7:14, that's all. 7:14, no, 7:15. Okay, 7:14. Yeah. Okay, go to the bottom, last paragraph, last line. 7, this is all. Mukti Pradata. Yeah. Yeah. Okay, can see there Lord Shiva is saying, even Lord Shiva affirmed that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Can someone read that? ಶಿವನು ಸಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾತ ಸರ್ವೇಶಂ ವಿಷ್ಣುರೇವ ನ ಸಂಶಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವನು ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So here it is confirmed, Lord Shiva himself again saying, you want to get out of this material world, then there's only one person who can help you, that's Krishna. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು. Can you go to 4:9 Bhagavad Gita? 4:9, okay. Yes, bro. Can read the Sanskrit and then the translation. जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಜುನರೇ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೋ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.
So ಬರುತ್ತಾರೆ. no need the purport. Okay. Huh? So here you can see it is confirmed by Krishna himself. He says that if you know me, my activities, then you don't come back again the material world. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಯಾರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Can go to 7:7. Okay. Can read the Sanskrit as well. Someone can chant. Anyone can chant. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಹೇಳಿ, ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. Anyone can read? Was it Umapati Das? Is it? अतः परतरं नान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मही सर्वमिदं पौत्रं सूत्रे मणिगणवा इव. Translation. ಧನಂಜಯ, ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣಿಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. So from here you can see that Krishna is the supreme personality of Godhead. There's nothing above him. ಸೊ ಅವರಿಗಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. So this is how we must understand that who actually God is, you know. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then we can start the next question of how to go to him. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಂತ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. Yes, do you agree? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? Hello? No response. Hare ಎಲ್ಲರೂ Krishna. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. Hello? ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ. What is that? Yes, bro, we understood. Understood. Very good. So that is the next step now, how to go to him. Correct? Yes or not? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, bro, understood, bro. Understood, huh? You can say in in Kannada. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. Very good. So now the question is how to go to him. Is it not? ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಂತ. So in Kali Yuga, now we are in Kali Yuga. Yes. ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. In Kali Yuga, the way to go to God, do you have this because you don't have the 11th day, problem. Okay, never mind. So in Kali Yuga, the best way to God, you can go to 6th chapter, 6th Bhagavad Gita, 6, 11, 12. 6, 11. Purport. Can you go 6th chapter Bhagavad Gita? Yes, bro. Hello? Yes, bro. 6, 11, 12. Bhagavad Gita, not Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, chapter 6, text 11, 12. 6th purport. Yeah. Go to purport. Purport, go to purport.
Go to the bottom. Yeah, you can see that verse there. Subramaniam, you can read. Well, I'm not very fluent in reading Kannada. You cannot read Kannada also. No, I can read, Prabhu, but be very, very slow. By the time I read the session, it'll be very long. Oh, really? I'm in the wrong class, I think. Huh? So many of you don't read Kannada at all. Huh? Can anyone else try? Hello? Okay, please read. Someone else read quickly. Don't waste our time. Hare Nama, Hare Nama. हरिर्नामैव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा ಕಲಹ ಮತ್ತು ಕಪಟದ ಈ Can you read the translation? ಕಲಹ ಮತ್ತು ಕಪಟದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದೇ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. Vere margave illa. Yes? Yes, sir. There's no other way. There's no other way. In Kali Yuga, to approach the Lord, the best and only way is to chant His name. So ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬಹುದು. The chanting of His name will very quickly connect you with Him. ಅವರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. Anyone who chants this name while quitting the body at the time of death will go back to the spiritual world. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು. This is the most easiest way because chanting can be done very easily by anybody. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. Correct. Even a child also can take part. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. Chanting can be done very easily. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. So that Kali Yuga, there's so many headaches in Kali Yuga. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳು. But the most easiest and only way is to call for Krishna. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಜಪಿಸುವುದು, ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು. Can you go to 6th canto, 3rd chapter? Oh, yeah, you go there. 6:3. Wait, bro, my computer hang. Computer hang now. Huh? Yeah. 6:3. Hare Prabhu, you can share the screen. 6:3. You have Bhagavad Gita, right? Kannada. Hello, Hare Prabhu. Okay. I got it. 6:3. Okay, good. Nama, you don't go there. You go to 6. You go to 4:29-48. 4:29. 4th canto, 29 chapter, text 48. Huh? Bhagavatam.
420. 29, 48. Okay. Or better still, you can go to 8:5:23. 5:20. Eight 5:23. Yeah, can go to the verse there. Kale dosha nide rajan. Bro. Good. Now someone can read this. Make bigger. They can read. Yeah. Someone can read this much bigger, smaller. Yes, good. Can someone read? Nandakishore, you read. Why don't you read? ಈ ಕಲಿಯುಗವು ಅಪರಿಮಿತ ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದೊಂದು ದೋಷದ ಸಮುದ್ರದಂತಿದೆ, ದೋಷಾನಿಧಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ, ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪರಂ ರುಜಶ್ಯತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಲ್ಲನು. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಓರ್ವ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಕಲಿಯುಗವೆಂಬ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನದ ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿಯು ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಯುಗವು 10,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪತಿತಾತ್ಮರ ಉದ್ಧಾರಗೊಳ್ಳುವರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಂತರ ಕಲಿಯುಗವು 4,32,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಟಿವೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು 4,27,000 ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ 4,27,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳುವಳಿಯ 10,000 ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಪತಿತಾತ್ಮರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಡಿತಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸುವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜನೇ, ಕಲಿಯುಗವು ದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಈ ಯುಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೀ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾಗವತಂ 12:351. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರು ಜನರನ್ನು ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಡಿತಗಳಿಂದ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತೆಲ್ಲ
ಬೋಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚಳುವಳಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಸರ್ವಜಯವಾಗಲಿ. ಅದೇಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೇತೋ ದರ್ಪಣಂ ಮಾರ್ಜನಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಕೀರ್ತನದಿಂದ ಹೃದಯವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತೊಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಗುಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಃ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ದಾರ್ಶನಿಕವಾದ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ಲೆಸ್ ಎಂಬುವನು ತಾನೇ ಆಂಗ್ಲೇನಿಯನೆಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಜೀವನದ ದೈಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬನು ಜೀವನದ ಶಾರೀರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಸರಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಕೊಳಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನಾನು ಈ ದೇಹವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲೇಯನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದವನು, ನಾನು ಹಿಂದೂವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೊಡಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಉಪದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತನ್ಮುಯತಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುತ್ತಂತಕ ಆತ್ಮನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಟುವನು. ಆತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2:13. ಆತ್ಮನು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಮೃಗೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮರ್ಜನಂ ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದ ಮುಖಂಡರು ಪತಿತಾತ್ಮರನ್ನು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಕಾಣಲು ಬಹು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8:16. ಅಹಬ್ರಹ್ಮಾಲೋಕ ಪುನರ್ಜೋತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಧೋಲೋಕನದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಾಕಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೋಕ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡರೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖ ಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಲೋಕವೆಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾದೆ ಉಳಿವು ಎಂಬಂತೆ ಹೆಸರಾತ್ವ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಬಡ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿವೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಯಾವನು ಬಲಶಾಲಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿವು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಉಳಿವು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಬಾರದೆಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಉಳಿವಿನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಳಿವಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಂದೋಲನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಆಂದೋಲನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸದಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಹುಳುವಿನ ಹೋರಾಟವು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ನಾನು Very good. Can you go to 7:14:39? 7:14:39. 7:14:39. Seven 14:39. Yes. Yes, bro. Very good. You can go to the purport. You can see 12:352. You can read this. Yes. Yeah. Can you read the first paragraph? Srimad Bhagavad Gita. Yeah. Someone else want to read? Brijeshwari, you want to read? She's not around. Huh? ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನೀವೇ ಓದಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓದಿ. Read the first paragraph. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 12.3.52 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ರೈತ್ರಾಯಂ ಯಜತೋ ಮುಖೈ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯಾಂ ಕಲೌ ತದ್ಹರಿಕೀರ್ತನಾತ್. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರ ನಡುವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಐಹಿಕ ಕಶ್ಮಲದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೂ ಅಗೌರವ ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾನಂ ಸರ್ವೇಶಾಂ ವಿಷ್ಣುರಾರಾಧನಂ ಪರಮಂ, ಆರಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ದೇವಿ ತದೀಯಾಂ ಸಮರ್ಚನಂ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಷ್ಣವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. Okay, that's enough. Thank you very much. So you can see how chanting of Hare Krishna Mahamantra is most effective in Kali Yuga. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. By meditating in Satya Yuga, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ, in Treta Yuga they performing sacrifices. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Dwapara Yoga by serving the Lord's lotus feet. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So whatever can be obtained in all this yoga, the same perfection can be obtained in Kali Yuga by simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತೇತ್ರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು. So this is so easy to do. ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದು. And if you can remember the Lord at the time of death, then you don't come back again to the material world. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊ ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು. Yes, it's so easy to do. Anyone can do. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. Yes, so this answers this question. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. Any other questions? ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? What other question, Nandakishore? Yeah, one more question is that why Hare Krishna mantra called Maha Mantra? Why this is called the Maha Mantra? Yes, bro. Problem is that you don't have the CC, huh? Can So you go to the? Can you go to the English one, huh? Yes, bro. Can you go to Adi Lila 340? 340. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. So we are going to show you the verse in another place because this verse is not there in Kannada. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಅಮೃತ ಕನ್ನಡ. Can you go to the purport there? You can see Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Can you go there? Yes, bro. Yeah, here. Can you read this one? Can you translate? Read? Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Shodashakanam Kali Kalmashanashanam Nata Parataropaya Sarva Vedeshu Drishyati. So after searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime of this age than the chanting of Hare Krishna. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಜಪಿಸುವುದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು. So here it says, Iti Sodaksha Nam Nam. This 16 word Hare Krishna Mahamantra is Kali Kalmasu Nasanam. It destroys the effects of Kali. ಸೊ ಒಂದು 16 ವರ್ಡ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. So what are the dosas in Kali Yuga? ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೋಷ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ದೋಷ ಇದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There are 4 kind of dosas. Right? What is that? Alpaisha, Mandamati, Mandabhagyaha, Upadritaha. No. The 4 faults of Kali ದೋಷಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ದೋಷಗಳು. Meditating, illicit sex, gambling, intoxication. Can you translate that? ಸೊ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಸೊ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಸೊ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು 4 ದೋಷಗಳು.
So these four pillars of sin, these are the 4 pillars of adharma. ಈ ಒಂದು 4 ಒಂದು ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದ 4 ಕಾಲುಗಳು. So these are the 4 sinful activities. ಇದು ಈ 4 ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳು. And chanting Hare Krishna will protect us from this, will destroy this effects of Kali. ಸೊ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. And after studying all the Vedas, you cannot find any better method. ಈ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. That's why this Hare Krishna, it is said to be the Maha Mantra. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. There are so many mantras, but only Hare Krishna is said to be the Maha Mantra. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. So this is the answer. This from the Vedas. This is said from the Upanishad. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಂತಾರಣ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ. ಸೊ any other questions? So there is one last question. Yes. You're asking what is the meaning of Hare Krishna Mahamantra? Meaning of the. What is the meaning? Yes, bro. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the meaning is that Hare means the energy of God, ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. And Krishna means is all attractive God. ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. And Rama means supreme enjoyer. ಇವರು ದೇವೋತ್ತಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಅನ್ನೋರು ಅನುಭವಿಸೋರು ಅವರು, ಅದು ರಾಮ ಅಂತ. So when you put it together, it means. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, my dear Lord, please kindly engage me in your service. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಓ ದೇವ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So therefore, normally when anyone goes and worship God, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, they are always asking for so many things, give me this, give me that. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. But here it means that, my dear Lord, kindly you engage me in your service. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ. So if someone comes to you and say, how can I serve you, I'm sure you'll be more happy to hear that, is it not? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. But if someone comes and say, give me this and give me that, I don't think you like to hear that. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. So therefore, when you chant this and Krishna, when you hear that, he becomes very pleased with you. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. Because you are praying to God and say, I want to be your servant. ಸೊ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗ್ಬೇಕಂತ. Because you asking this thing and that thing, the Lord is not so happy. Can you go to 5? Bro. 19:27.
5:19:20. ಮುಗೀತಾ? ಏನು ಮುಗಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. Can I read the translation? 5:19:27. No. Go to the Kannada. Kannada fifth canto don't have, bro. Huh? Don't have. I thought it say up to 10 canto have. Have, bro, but since some verses don't have. Some have, some don't have. 5:19 don't have, huh? Don't have. Okay, never mind. Go to English. So, no. Okay, go to English. 5:19:27. Go. 5:19:27. Yeah. Okay, translate this. Supreme Personality of Godhead fulfills the material desires of a devotee who approaches him with such motives, but he does not bestow benedictions upon the devotee that will cause him to demand more benedictions again. However, the Lord willingly gives the devotee shelter at his own lotus feet, even though such a person does not aspire for it, and that shelter satisfy all his desires. That is the Supreme Personality's special mercy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇವರು ಇನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇವರು ಆ ಡಿವೋಟಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಪಾದ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂತ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಿನ್ನೇನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಆಸೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇದು ದೇವೋತ್ತಮವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ. Very good. So therefore you can see that by chanting Hare Krishna Mahamantra, you please the Lord so much so that the Lord is willing to give everything to the devotee, you know. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So much so that the Lord will be he will be getting liberation and he will go back to Godhead and he will also see the Lord. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. And all you do is just to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Very simple. ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So therefore, why not take advantage? Anyone can do. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ. Yes. Yes. All right. I think we have answered all the questions, right? Yes, bro. So
So I hope you are satisfied with the session. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. So we have explained who is God. ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. We explained that Krishna is the supreme personality of Godhead. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. It's not the same as anybody else. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು. This is confirmed by Brahma, Shiva, Vyasadeva, Arjuna, so many personalities. ನಾವೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And it is so easy to approach him. By chanting Hare Krishna, very quickly you will develop a love for him. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡಿಬಹುದು. And then you go back to the spiritual world. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Now in your COVID, so many people are passing away. If they can just remember Krishna at the time of death, they don't come back again to this material world. ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. This is the best method. ಇದೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. Don't you think so? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. All right. So I guess I thank all of you for allowing me to do some service to all of you. ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. So thank you again. Yes. ಹೇಳಿ. ಪವನ್ ಪ್ರಭು, ಅದು 59027 ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಇದೆನಾ? ಇದೆ, ಓದಾ? Prabhu, she's saying just now we read 5:17:29 she has in Kannada. She has So where she have it? Only the translation I have, Prabhu. You read the translation? Okay. ಭಕ್ತರು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೂ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾಮನೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮರಾಗಿ ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನೇ ಕರುಣಿಸುವವನು. ಅವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವಂತಹುಗಳಾಗಿವೆ. Very good. That's it, Prabhu. Very good. So thank you again. I hope you enjoyed the session. Prabhu. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. We don't hear anything from anybody. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. Only one person is saying, nobody else. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu.